వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఎస్ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. రాజమహేంద్రవరంలో అస్వస్థత ఘటనపై సీఎం ప్రకటన. డిఎంకే ప్రభుత్వంపై టీవీకే చీఫ్ విజయ్ తీవ్ర విమర్శలు. ప్రభుత్వాల అవినీతిని, అక్రమాలను ప్రశ్నిస్తూ వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నందుకే అందరూ తనను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ఆరోపించారు. తమ పార్టీ నిర్వహించే బహిరంగ సభలకు కూడా డిఎంకే ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వట్లేదన్నారు. అందువల్లే రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను కలవలేకపోతున్నానని వెల్లడించారు. టీవీకే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అనంతరం ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఎన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసినా వెనక్కి తగ్గరని, అవినీతిని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటారని అన్నారు. వేలూరులో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో విజయ్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంగ ఓటు ఎంగ ఉరిமை, எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. எங்க ஓட்டு விசில் சின்னத்துக்கு தான். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாலின் சார் ஒரு ஒன்று உருட்டினாரு, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வரப்போகிற எலெக்ஷன் எதுக்கான எலெக்ஷன்? நம்ம சட்டமன்ற தமிழ்நாடு சட்டசபைக்கான ஒரு தேர்தல் இல்லையா? இதே தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்டிஏவுக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சார், டெல்லியில் ஏதாவது நிற்க போகிறீங்களா? அப்புறம் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் சொல்கிறீங்க? அப்புறம் இது ஏதாவது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனா? பிரதமர் பதவிக்கு ஏதாவது போட்டி போடுறீங்களா? அப்புறம் ஏன் அதை தமிழ்நாட்டுக்கும் என்டிஏவுக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் சொல்கிறீங்க? எங்களுக்கு புரியலையே சார், இது என்ன லாஜிக்னு எங்களுக்கு புரியலையே. எந்த எலெக்ஷனை எப்படி டீல் பண்ணணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாதிரி ஒரு தெளிவான மக்களை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. சூப்பர் கிளாரிட்டியோட சூப்பர் மக்கள் சார் நம்ம மக்கள். இந்த போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த படை பரிவாரங்களோட போவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் என்னடானா இந்த ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த பால் டப்பாவை உருட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே சார். உண்மையிலே இந்த எலெக்ஷன் எதுக்கான எலெக்ஷன் சொல்லட்டுமா? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஊழலுக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் லஞ்சத்துக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்தை சரியா செய்யாத இந்த திமுக அரசுக்கும் நடக்கிற போர், அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் உங்க ஆட்சிக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். இன்னும் சுருக்கமா சொல்லணும்னா, விஜய்க்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். இதுக்கு நடுவில் இந்த என்டிஏ, டெல்லி, இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்னே புரிய மாட்டேங்குது சார். தமிழ்நாடு தான் விஜய், இந்த விஜய் தான் தமிழ்நாடு. தூய சக்தி டிவிகேவுக்கும் தீய சக்தி டிஎம்கேவுக்கும் தான் இந்த போர். இப்படி உக்கிரமா இருக்கிற இந்த போர்ல மறுபடியும் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த பால் டப்பாவை உருட்டிக்கிட்டு இன்னொரு காமெடி வேற. அது என்னடானா, அவரோட ஆட்சியில தான் தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலமா இருக்குதான். கரெக்டு, தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலம் தான். காமராஜர் அவர்கள் டைம்ல, அண்ணா அவர்கள் டைம்ல, எம்ஜிஆர் அவர்களோட ஆட்சியில. இன்னைக்கு ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத இந்த உல்டா மாடல் ஆட்சியில தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலமாலாம் ஒண்ணு இல்ல, சூப்பர் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிக்காரர் நடத்துற மாநிலமா மாறிடுச்சு. மக்களே, உங்களுக்காக மட்டுமே தான் வர தடைகள், சதிகள், சூழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த 2026 இந்த தேர்தல்ல టీవీకే దిల్లా. రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాల వల్ల జరిగిన మరణాల ఘటనపై అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటన చేశారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన ప్రధాన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. కేసుపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతుందన్నారు. పాల నమూనాలను సేకరించి పరీక్షల కోసం ప్రయోగశాలలకు పంపినట్లు వెల్లడించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రకటిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. కడుపు నొప్పి,
మూత్రం నిలిచిపోవడం, డయాలసిస్ సమస్యతో పేషెంట్లు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కూడా లాలా చెరువు ప్రాంతంలోని చౌడేశ్వర్ నగర్, స్వరూప్ నగర్కి చెందినవారు. క్లినికల్ పరీక్షల్లో రక్తంలో యూరియా మరియు సీరం కెరియాటిన్ స్థాయిలు పెరిగినట్లు గమనించారు. ఇమ్మీడియట్గా ఆ నమూనాలని తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సోర్స్ ఏంటి, అన్ని విధాలు కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఇది ఒకసారి చూస్తే దిశ కోరుకొండ మండలం నర్సాపురం గ్రామం వరలక్ష్మి మిల్క్ డైరీ ఒక 106 మందికి మిల్క్ సరఫరా చేయడం, ఆ మిల్క్ని ఆ డైరీ నుంచి వచ్చే మిల్క్ దీనికి కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. దీనివల్ల దేశ ఇప్పటికే 4 చనిపోయారు, 8 మంది హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, ఇంకా 2 వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ వీళ్ళు కూడా చనిపోయిన వాళ్ళని చూస్తే 3 అయితే 70 years అబవ్ ఉన్నారు. కృష్ణవేణి 74, రాధాకృష్ణమూర్తి 76, శేషగిరిరావు 72, రమణి మాత్రం 58, 2 మహిళలు 2 పురుషులు ఉన్నారు. అయితే దిశ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మొత్తం నమూనాలను కూడా తీసుకొని డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్కి టెస్టింగ్ పంపించారు. ఎవరైతే దీనికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి వ్యక్తి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కస్టడీలో కూడా తీసుకున్నారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ నమూనాలు కూడా స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ హైదరాబాద్, స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ విశాఖపట్నం, విమ్టా ల్యాబ్స్ హైదరాబాద్కి నమూనాలు పంపించారు. కేసు కూడా ఎవరైతే మృతురాలు తాడి కృష్ణవేణి కుమారుడు సీతారామయ్య ఇచ్చారు, దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 194 సెక్షన్ కింద, బిఎన్ఎస్ఎస్ కింద, సెక్షన్ 174 సిఆర్పిసి కింద కేసు కూడా బుక్ చేశారు. ఇతను ఎవరైతే డైరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో అద్దాల గణేశ్వరరావు, అతన్ని పోలీసులు తీసుకుని మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా దిశ అన్ని విధాలు కూడా 360 డిగ్రీ ఇప్పుడే మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరికి ఉదాసీనత ఏమాత్రం పనికిరాదు. ఒకవేళ కావాలని చేసుంటే, ఏదైనా కక్కుర్తిపడి కలుషితం చేస్తుంటే మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉంటాం. ఒకవేళ ఏం జరిగిందో మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దోషులపైన కఠినమైన చర్య తీసుకుంటాం. మళ్ళా ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్న, రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కల్తీ చేయడం కానీ, అడల్ట్రేషన్ రావడం కానీ. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం బోడసకూరు గ్రామానికి చెందిన ఆర్మీ జవాన్ బడుగు నాగబాబు అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి ఆదివారం ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఓదార్చి ఆర్మీ అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన అనంతరం నాగబాబు కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. నాగబాబు పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని 27 ఏడీ ఆర్మీ క్యాంపులో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జనవరి నెలలో సెలవులపై స్వగ్రామమైన బోడనకూరుకు వచ్చిన ఆయన సెలవులు ముగియడంతో తిరిగి విధుల్లో చేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో ఈ నెల 18న అమలాపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ ఫిబ్రవరి 19న మృతి చెందారు. నాగబాబు మరణానంతరం ఆర్మీ నుంచి అందవలసిన సహాయం, పింఛన్ ఇతర లబ్ధి విషయమై ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి ఆర్మీ అధికారులతో చర్చించారు. అందరికీ నమస్కారం. నిన్న మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మన బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గం బోడస్కూల్ గ్రామంలోని మన బడుగు నాగబాబు గారు, ఈజ్ అన్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న జవాన్గా ఆయన మొన్న సంక్రాంతికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడే ఉంటూ 2-3 రోజుల్లోని మళ్ళీ ఆయన తిరిగి సర్వీస్కి డ్యూటీకి వెళ్ళే ముందు కొంచెం బాడీలోని ఆయనకి నొప్పి రావడం వల్ల కొంచెం హాస్పిటల్లో చెకప్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఆ హాస్పిటల్లోని కూడా చాలా సీరియస్ అవుతూ పొద్దున్న కల్లా హఠాత్తుగా ఆయనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం వల్ల ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. దానికి కావాల్సిన తదుపరి పోస్ట్ మార్టం అయినా సరే అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని వాళ్ళతో కూడా సంప్రదించి
మామూలుగా సాధారణంగా ఎప్పుడన్నా సరే ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ అయినా సరే, ఒక జవాన్ అయినా సరే, ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వ లాంఛనాలు అన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాం. కానీ ఆయన ఎన్రోల్మెంట్ అయినప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ పేరు అప్పుడు ఆయన పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరి అని పెట్టింది. అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరి, ఉమ్మడి ఈస్ట్ గోదావరి, అమలాపురం పార్లమెంట్. కానీ గతంలోని ఇది 3 డిస్ట్రిక్ట్లుగా విడిపోయి బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండడం వల్ల ఈ అడ్రస్ని అప్డేట్ చేయలేని పరిస్థితి వల్ల ఆయనకి చేయాల్సిన నిన్న ప్రభుత్వ లాంఛనాలన్నీ కూడా అవి ఏర్పాట్లు అవ్వలేని పరిస్థితి. దానివల్ల చాలా మాలోనే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా బాధేసింది. అది కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మాకు కూడా తెలిసేటప్పటికి చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది. ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఒక షాక్లో ఉండిపోయారు. అంటే ఈయన చాలా చిన్న వయసు, ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు మానసిక ఈయనకి ఎటువంటి ఇష్యూస్ కూడా లేని పరిస్థితి. కానీ ఇలా జరిగేటప్పటికి కుటుంబం కూడా ఏ విధంగా స్పందించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి. అలాగే వాళ్ళకి సంప్రదిస్తూ ఆంబోతు రాంబాబు అంటూ కేకే చౌదరి షాక్ ట్రీట్మెంట్. రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో వైసీపీ మాజీ నేత రాంబాబు చేసిన ప్రతికూల ప్రచారానికి టీడీపీ నేత కేకే చౌదరి నేరుగా అదే స్థలం నుండి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మీరు రైల్వే కోడూరుకు వచ్చి అబద్ధాల పంట పండించారు. నేను అదే నియోజకవర్గం నుండి మాట్లాడుతున్నాను నిజాలతో అని కేకే చౌదరి గర్జించారు. టీడీపీ ప్రభుత్వంపై రాంబాబు చేసిన నెగిటివ్ ప్రచారాన్ని పాయింట్ బై పాయింట్ తిప్పికొట్టిన కేకే చౌదరి వారిని ఆంబోతు రాంబాబు అని పిలుస్తూ మాటకు మాట నిలబడ్డారు. అంతేకాదు నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్ అంశంపై కూడా కేకే చౌదరి స్పష్టత ఇచ్చారు. లోకేష్ సూచించిన పాలసీలు, అభివృద్ధి దిశను వివరిస్తూ రెడ్ బుక్ అంటే అలారం కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు రోడ్ మ్యాప్ అని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ నేతలు చేసే విమర్శలకు ఒకే వేదిక నుండి అదే నేలపై నిలబడి కౌంటర్ ఇవ్వడం రైల్వే కోడూరు రాజకీయాలు గంటల్లో వేడెక్కాయి. ఈరోజు పత్రికా మీడియా విలేకరుల సమావేశం పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, నిన్నటి రోజున రైల్వే కోడూరుకి ఒక అంబటి రాంబాబు అలియాస్ ఆంబోతు అనే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడికి ఏదో ఆయన ఒక పెద్ద సంఘ సంస్కర్తలాగా, ఆయన స్వాతంత్ర సమరయోధుడిలాగా, ఈ దేశానికి ఏదో ఉద్ధరించినోడిలాగా, లేదా రాష్ట్రానికి ఉద్ధరించినోడిలాగా ఆయన అన్ని ప్రాంతాలు తిరగడం, ఆయన అందులో భాగంగా నేను ఏదో ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్కి ఆయన రైల్వే కోడూరుకు విచ్చేసి అక్కడ హాజరై వెళ్ళిపోవడం చేయాల్సిన పని. అది కాకుండా ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొరమట్ల శ్రీనివాసుతో కలిసి వైసీపీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం పెట్టి ఆయన మళ్ళీ ఇప్పటికైనా ఏదైతే జైల్లో నువ్వు చేసిన పనికిమాలిన పలికి, నువ్వు ఏదైతే నీచాతి నీచమైన ఎవరైనా మనుషులుగా పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఎలా ఏదైతే మాట్లాడకూడదో, ఎలా అయితే ప్రవర్తించకూడదో, ఆ సంస్కారం లేకుండా నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకు చీకొట్టి ప్రజలు ఆగ్రహవేశాలకు గురయ్యి నీ ఇంటిని మీద దాడి చేసి నిన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి నువ్వు జైల్లో పెడితే నువ్వు మళ్ళీ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ ప్రవర్తనలో ఏమాత్రం మార్పు లేదు. ఈరోజు మళ్ళా వచ్చి అన్ని చోట్లకు అన్ని ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళా దానిపైన మాట్లాడడం, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మా కార్యకర్తలందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసుకోండి, ఎన్ని కేసులైనా పెట్టుకోండి, తగ్గేదే లేదు, అదిట్ట ఇదిట్ట ఏదేదో అతను పిచ్చి పిచ్చిగా వాగడం చాలా తీవ్రంగా దీన్ని ఖండిస్తున్నావు. రైల్వే కోడూరుకు వచ్చి నువ్వు మాట్లాడిపోతున్నావు, జాగ్రత్త. నువ్వు ఇప్పటికే మా కార్యకర్తల చేతుల్లో, ప్రజల చేతుల్లో నువ్వు తప్పించుకొని బయటపడ్డావు. నువ్వే కన్నా ఆ రోజు అక్కడ ఉండుంటే నువ్వు ఈరోజు ఉండేవాడవో లేవో తెలియదు. ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు, నువ్వు సంస్కారహీనంగా, నువ్వు నీచంగా నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు, ఒక ముఖ్యమంత్రిని, సాక్షాత్తు ఈ రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఒక సీనియర్ ఒక వ్యక్తిని, ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పలికిన గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, వారి తల్లిని, వాళ్ళ తండ్రిని అవమానించే విధంగా నువ్వు బూతులు మాట్లాడి ఈరోజు కావాలనే ఏదైతే నువ్వు ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వంలో, గత ప్రభుత్వంలో
ఏది చూసినా కల్తీ, ఏది చూసినా అవినీతి. అలాంటి పవిత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర కూడా మీరు నీచమైన పనులు చేసి కల్తీ నెయ్యిలో మీరు అడ్డంగా దొరికిపోయి బుక్ అయిన తర్వాత ఏదైతే గతంలో ఈ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగింది, రసాయనాలు కలిసినాయి, జంతువుల యొక్క రసాయనాలు కలిసినాయని చెప్పి ఏదైతే గతంలో ఇచ్చిన దాన్ని మా నాయకులు మాట్లాడి తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ ఎంక్వైరీలో ఏమి తేలింది? దాన్ని మాట్లాడరు. అక్కడ నెయ్యే లేదు, మొత్తం రసాయనాలే దాంట్లో ఉన్నాయని చెప్పి ఆ నివేదికలో ఇచ్చారు. సాక్షాత్తు మీ వైసీపీ నాయకుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. సో దాని గురించి మాట్లాడరు. ఏదైతే ఈరోజు మీ పాపాలు బయటపడుతున్నాయో, ప్రజల్లో మీ మీద చెదరించుకునే పరిస్థితి వచ్చిందో దాన్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఈరోజు మీరు ఇలాంటి నీచమైన విధానాలు ఎంచుకొని చెప్పి కావాలని మీరు గుంటూరులో ఈ అంబటి రాంబాబు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి. ఏపీ శాసనమండలి సమావేశంలో హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాల సమస్యలపై ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మన రాష్ట్రంలో 2023లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, ఇది ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో ఒక కీలక మలుపు అని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద ఆడపిల్లలు 10వ తరగతి తర్వాత ఇంటర్ విద్యకు దూరం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో గత వైసీపీ ప్రభుత్వం 292 హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలను తీసుకురావడం జరిగిందని అన్నారు. 292 హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలుగా పేరు మార్చి అక్కడ 1000కు పైగా ఖాళీలు ఉన్న పీజీటీ ఉపాధ్యాయుల పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేసి గ్రామీణ ప్రాంత ఆడపిల్లల ఇంటర్ విద్యకు దూరం కాకుండా చూడాలని స్పీకర్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి కోరుతున్నామని అన్నారు. నమస్కారం అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రంలో 2023లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలను ప్రవేశపెట్టడం అన్నది ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కీలక మలుపు అధ్యక్ష. ఈ క్రమంలో పేద గ్రామీణ ఆడపిల్లలకు అందుబాటులో జూనియర్ కళాశాల లేక చదువుకు దూరం కాకూడదన్న ఆలోచనతో ఆ రోజు 292 హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలను ప్రారంభించింది. దీనికోసం 1752 మంది పీజీటీలను కూడా నియమించింది అధ్యక్ష. అదే క్రమంలో మరో 210 కో ఎడ్యుకేషన్ హై స్కూల్ ప్లస్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆనాటి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చి అడ్మిషన్లు కూడా ప్రారంభించింది అధ్యక్ష. దీనివలన సర్వీస్ రూల్స్ కారణంగా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ టీచర్లకు తమ సర్వీసులో ప్రమోషన్ లభించక ఎంతో వేదన చెందుతూ ఉండే క్రమంలో వారిలో అర్హత కలిగిన వారికి పీజీటీలుగా ప్రమోషన్లు కలిగే ఒక చక్కటి అవకాశం కూడా ఏర్పడింది అధ్యక్ష. అయితే 2 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం 210 కో ఎడ్యుకేషన్ పాఠశాలల్లో పీజీటీల నియామకం చేయక వాటిని నిర్వీర్యం చేయడంతో 210 కో ఎడ్యుకేషన్ పాఠశాలను 2025లో మూసేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఆడపిల్లల కోసం 2023లో ఏర్పాటు చేస్తున్న 292 హై స్కూల్ ప్లస్ పాఠశాలల్లో కూడా పీజీటీల్లో సుమారుగా 1000కి పైగా ఖాళీలు నియామకం చేయక వాటిని సైతం ఈ రోజు నిర్వీర్యం జరిగే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అయితే మీ ద్వారా ఈ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ప్లస్లను కాపాడేందుకు ఈ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ప్లస్లను జిల్లా పరిషత్ జూనియర్ కళాశాలలుగా పేరు మార్చి కో ఎడ్యుకేషన్ గర్ల్స్కి సంబంధించినటువంటి 292 హై స్కూల్ ప్లస్ల్లో 1000కి పైగా ఉన్నటువంటి ఖాళీ పీజీటీల నియామకం జరిపి పేద బడుగు బలహీన గ్రామీణ ఆడపిల్లలకు ఇంటర్ విద్యను అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. నెల్లూరు చల్లా యానాదులు దుర్భర జీవితం గడుపుతున్నారని సర్వేపల్లి శాసనసభ్యుడు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పథకాలని వారికి వర్తింప చేయాలి అని, పంచాయతీ జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా హ్యాబిటేషన్ల ప్రకారం పథకాల అమలు జరగాలని, గిరిజనుల్లో అక్షరాస్యత పెరిగేందుకు తల్లికి వందనం దోహదం చేస్తుందని, దేవాలయాల్లో అందరితో సమానంగా గిరిజనులకు కూడా గౌరవం దక్కాలి అని అన్నారు. ఆ గౌరవం దక్కినప్పుడే మత మార్పులు వంటి సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని అన్నారు. క్లుప్తంగా చెప్పండి అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నేనేమంటానంటే ఈ గిరిజనులు ఇప్పటికీ కూడా నిరక్షరాస్యుల్లో బహుశా దేశంలో రాష్ట్రంలో వాళ్ళే ఉన్నారు అధ్యక్ష. అమాయకుల్లో వాళ్ళే, మంచోళ్ళల్లో వాళ్ళే, మోసపోయేవాళ్ళు వాళ్ళే. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో డైరెక్ట్గా చూశాను. ఏలుముద్రలు వేయించుకొని వాళ్ళ ఆస్తులు వేరే వాళ్ళు రాయించుకోవటం, వాడి మీద పోరాటాలు చేస్తున్నాం. సో ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి అధ్యక్ష వాళ్ళు పరిస్థితి అయితే సీఎం గారు చెప్పినట్టు జనాభా పెరిగేదానికి మాత్రం వాళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నారు అధ్యక్ష. నేను మొన్న ఒక విలేజ్ పోయినప్పుడు ఒక తల్లి తండ్రి చుట్టూ 4 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎంతమంది పిల్లలు అంటే 9 అని చెప్పారు. వాటిల్లో మెజారిటీ నిరక్షరాస్యులు. ఈరోజు ఒక్కటి అడ్వాంటేజ్ ఏమొచ్చిందంటే మన కూటమి ప్రభుత్వం తల్లికి వందనంలో ఒక బిడ్డకు కాకుండా గత ప్రభుత్వంలో
5 మంది అయినా 6 మంది అయినా మనం అవకాశం ఇచ్చే దాంట్లో గిరిజనులు స్కూల్కి పంపించే పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళల్లో అక్షరాస్యత పెరిగే అవకాశం మాత్రం మన వల్లే వచ్చిందని చెప్పేసి మీకు అందరికి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. నేనేమంటానంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీ నేను ఎలక్షన్ అప్పుడు తిరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లు చూశాను అధ్యక్ష. నా నియోజకవర్గంలో 3,000 మందికి ఆధార్ కార్డులు స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఒక కళ్యాణ మండపంలో వాళ్ళని పిటిషన్స్ డే పెట్టి కలెక్టర్ గారు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ ఐటీడీఏ పీఓలు అందరూ వస్తే ఇప్పటికి 3,000 మందికి ఆధార్ కార్డులు అధ్యక్ష. అంటే ఆధార్ కార్డు అనేది ఏంటంటే భారతదేశంలో భారతీయుడిగా ఒకడు ఉండాడు అనే గుర్తింపు ఉండాలంటే ఆధార్ కార్డు ఉండాలి. అవి కూడా లేని గిరిజనుల పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. నేను దాదాపు 10 కాలనీలు 10 పామాయిల్ కంపెనీస్కి ఒక్కొక్క కాలనీ ఒక్కొక్క కంపెనీకి అడాప్ట్ చేయించాను అధ్యక్ష. సిఎల్ కంపెనీ బ్రహ్మాండంగా అడాప్ట్ చేసుకుంది అధ్యక్ష. అదానీ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ 2 మేజర్ పంచాయతీలు తీసుకుంది. దాంట్లో మెజారిటీ గిరిజన్స్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది అధ్యక్ష. అందుకని నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా చెల్లెలు కూడా చెప్పింది పీబీటీజీ ప్రత్యేకంగా వెనుకబడిన గిరిజన తెగలు. ఇప్పుడు మా ప్రాంతంలో చల్లయ్య అన్నది ఉన్నారు. అంతకంటే పేదరికం, అంతకంటే ఘోరమైన పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, వాళ్ళ బతుకు తెరువు ఇంకెవరు లేరు అధ్యక్ష. అవి మాకు వర్తించడం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో పక్కా ఇళ్ళు, రహదారులు, నీటి సరఫరా, మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లు, హాస్టళ్ళు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, మొబైల్ టవర్లు, సోలార్ సిస్టమ్ ఇవన్నిటికీ దాదాపు 11 పథకాలకి ఈ పీబీటీజీ మనకోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్. మాకు వచ్చేటప్పటికి నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లో ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.